السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ اس وقت نئی دہلی کو چین کے خلاف جوابی کارروائی کی پڑی ہوئی ہے، لیکن ان کا کوئی بس نہیں چل رہا۔ مودی اور بھارت بدلے کی آگ میں پاگل ہو چکے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو چائنیز جارحیت ہے اور دوسری طرف اندرون ملک مودی کو سب ہی آڑے ہاتھوں میں لے رہے ہیں۔ اور اب بڑی تگ و دو کر کے مودی نے بھارتی فوجوں کو لداخ ریجن میں پہنچایا ہے، اور ساتھ اب بھی بھارتی فوج اور ایئر بیس مل کر جنگی مشقیں کر رہے ہیں۔ تو ایک سابق بھارتی جنرل جی ڈی بخشی نے یہ بتا کر مودی کے احسان خطا کر دیے کہ چائنا نے لداخ میں S-400 میزائل سسٹم لگا دیا۔ اب یہ وہی میزائل سسٹم ہے جس کو لینے کے لیے راجناتھ سنگھ روس سے ایک دن پہلے پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے وہاں بڑے ترلے منتیں کیے، لیکن روس نے چائنا کے ایما پہ بھارت کو کہا، جا اپنی حسرتوں پہ آنسو بہا کر رو جا۔ میرا کیونکہ ایک فوجی بیک گراؤنڈ ہے، اور یعنی میری پوری فیملی جو ہے اس پیشے سے منسلک ہے، تو بہت سے حضرات سے ایسے رابطہ رہتا ہے۔ تو میں آپ کو جو فوجی ہیں یا ڈیفنس انالسٹ ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج تک جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں نا، اس میں ریئیکشن ٹائم بہت اہم ہوتا ہے۔ موبلٹی، سپیڈ، لاجسٹک اینڈ ریئیکشن ٹائم۔ اور ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس وقت لداخ میں بھارت اور چائنا کی فوج کے درمیان کتنا فرق ہے۔ چائنا نے پچھلے 30 برس میں سرحد کی دوسری جانب ذرائع نقل و حمل کو اتنی ترقی دے لی کہ اب وہ زمینی اور فضائی راستوں سے ایک ہفتے کے اندر 32 ڈویژن تک فوجی قوت ہنگامی طور پہ بھارت کی سرحد پہ پہنچا سکتا ہے، جبکہ بھارت کو چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے کم از کم 22 ڈویژن فوج کو تیز رفتار نقل و حرکت کی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی، جو کہ نہیں ہے۔ فی الحال تو بھارت کی صلاحیت کا جو حال ہے وہ تو آپ پچھلے چند دنوں چائنیز کے ہاتھوں بھارتیوں کی پٹائی بھی دیکھ چکے ہیں۔ یہاں میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتاتا ہوں کہ پاکستان اور چائنا نے تو اپنی حد بندی 1963 میں طے کر لی تھی، لیکن بھارت اور چائنا کے مابین کشمیر، لداخ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، اروناچل پردیش سے آسام تک 3500 کلومیٹر کی لائن آف ایکچوئل کنٹرول کی کوئی حد بندی نہیں۔ چنانچہ جس کا جہاں زور چلتا ہے کچھ عرصے بعد اپنی موجودگی کا احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ گویا یہ پوری ایک لکیر، ایک دکھتا ہوا پھوڑا ہے جو جگہ سے کسی وقت بھی پھٹ سکتا ہے۔ اور اس حوالے سے اب بھارتی تو یہ کہنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ 1963 کا پاک چائنا سرحدی سمجھوتا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کشمیر کی سیاسی اور جغرافیکل ہیبت کے تعلق سے مسلسل گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے۔ اب تو پاکستان میں ہر کوئی سی پیک کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کی اصل بنیاد شاہراہ ریشم ہے۔ یعنی 1968 میں شاہراہ ریشم کی تعمیر کے منصوبے کے آغاز نے چائنا کو پاکستان کا مستقل ایک رفیق بنا دیا تھا، دوست بنا دیا تھا۔ یہ بتانے اور سمجھانے کا مقصد صرف ایک ہے کہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات کتنے گہرے ہیں۔ آسان الفاظ میں پاکستان چائنا کا اسرائیل ہے۔ تو جو مودی کہتا تھا کہ پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دیں گے، اب ذرا بھارت نظر گھما کر دیکھے کون اس کے ساتھ کھڑا ہے، اور سب بھارت دنیا میں تنہا ہے یا پاکستان؟ حقیقت یہ ہے کہ بھارت کے وجود میں آنے والے دن سے اب تک بھارت کی ہندوتوا سوچ اور جارحانہ پالیسیز کے باعث پورے خطے کے امن و استحکام کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ چائنا کے ساتھ سرحدی تنازع میں ہزیمت اٹھانے کے بعد بھی بھارت اپنی ہٹ درمی کی روش پہ کاربند ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اس وقت 3 ایڈیٹس کی کامیاب کھڑکی توڑ نمائش لداخ میں جاری ہے، کیونکہ نئی دہلی میں ابھی گلوان ویلی میں چائنیز فوج کی پیش قدمی کے ہاتھوں ہونے والی سبکی پر آنسو بہا ہی رہا تھا کہ 24 جون کی رات اسے یہ جان کر ایک اور دھچکا لگا، جھیل پینگونگ ساؤ جو ہے اس کے بعد چائنا ڈیپسینگ پلینز میں ایک نیا فرنٹ کھولنے جا رہا ہے۔ چائنا کی پیپلز لبریشن آرمی یہاں سے آگے بڑھنے میں کامیاب ہوگی تو پھر دولت بیگ روڈ اور شمال میں انتہائی حساس کراکرم پاس جو ہے وہ بھارت کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، جس کے بعد اسے لیہ، کارگل اور سیاچین سے بھی ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ اس بارے میں تو میں کل بھی بتا چکا ہوں۔ نئی دہلی کی پریشانی اس وقت اور بڑھ گئی جب اسے معلوم ہوا کہ چائنا کی 4تھی متحرک انفینٹری ڈویژن اور 6ٹھی میکنائز انفینٹری ڈویژن کو 10,000 سے زائد فوج ٹینکس، توپوں سمیت باٹل نیک ایریا میں اپنے کیمپ کر رہی ہیں۔ یہ خبر اس لیے بھی اہم ہے کہ اس طرح چائنا اس فرنٹ پر بھارتی فوج کی پیٹرولنگ میں رکاوٹ بن جائے گا۔ بھارت کی 14ویں کور میں خوف و ہراس اور پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کہ چائنا ہر روز اپنا قدم پیچھے کی بجائے آگے بڑھاتا جا رہا ہے، اور اگرچہ بھارت کے فوجی اور سفارتی ذرائع کے حوالے سے میڈیا بتا رہا ہے کہ چائنا اپنی فوجیں گلوان سے واپس لے جا رہا ہے، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، کیونکہ جو روز سیٹلائٹ تصاویر ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ بھارت کو مزید جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ نئی دہلی میں انڈین افواج کو ہدایت دی گئی ہے کہ چائنیز افواج وادی گلوان، پینگونگ سو اور فوجی حد بندی کے بائے ہاٹ اسپرنگ ایریاز جنہیں فنگر 4، 3، 2، 1 کے ناموں سے پکارا جاتا ہے، اس کے بعد شمال مشرقی لداخ کے لیے خطرہ بن چکی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا جس طرح آگے بڑھ رہا ہے وہ باری باری 1، 2، 3 فنگرز پہ بھی قبضہ جمائے گا۔ ابھی تو زبانی کر رہا ہے نا کہ علاقہ خالی کرو، علاقہ خالی کرو، لیکن یاد رکھنا
चाइना के पास इतनी ताकत है कि वो जोर बाजू में चंद घंटों में पूरी की पूरी प्यांकिंग सो झील पर कब्जा जमा ले। हालत यह है कि इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज अब तक अपने फौजी कमांडर से 3 मरतबा लद्दाख के मशरकी हिस्सों पर ब्रीफिंग लेने के बाद हुक्म दे चुके हैं कि LAC के 65 मकामात पेट्रोलियम को सख्त कर दिया जाए। इनके अल्फाज थे प्लग ऑल गैप्स। नीलंग के मकामी देही काउंसलर जिनका ताल्लुक भारत की जनता पार्टी से है, उन्होंने टेलीग्राफ को बताया कि एक सुबह इनके वालिद हसन मामूल अपने मवेशियों को नेलंग की वसी और अजीज़ पहाड़ वादी में पहुंचे तो उन्हें यह देख कर झटका लगा कि पूरी वादी में चाइनीज़ फ़ौज थी और जगह जगह इनके कैंप नस्ब थे। उन्हें दूर से आधा देख के चाइनीज़ फ़ौजियों ने अपने मवेशी समेत फौरी वापस जाने को कहा। इनको कहना था हम मकामी मीडिया से तो बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे समेत इन पर बहुत सी पाबंदी हैं, लेकिन दुनिया का मीडिया जो यहाँ पहुँच रहा है इनसे इन सूरत हाल को कैसे छुपाएंगे। इस सिर्फ लद्दाख नहीं, इर्द गिर्द के वसी इलाके पर भी चाइना ने कब्जा कर लिया, लेकिन भारतीय हुकूमत और फ़ौज अपनी अवाम और दुनिया से सच्चाई को छुपाना चाहती है। टेलीग्राफ तो लिखता है कि सच छुपाना और झूठी खबरें देना जंगों का सबसे अहम हथियार होता है। मकामी लोगों के हक़ से निकलने वाली आवाज़ को एंटी नेशनलिस्ट के खौफ से दबा दिया जाता है। लेकिन आज के दौर में बैनुल अक़वामी मीडिया को किस तरह सेंसर का शिकार किया जाएगा। जिस तरह चाइना आगे बढ़ रहा है, इस वक्त लगता है कि पूरा लद्दाख और सिक्किम इसके कब्ज़े में बहुत जल्द आ जाएगा। दरअसल लद्दाख में भारत को जिस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, भारतीय हुकूमत के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और ये हकीकत है कि जब लातों के भूत बातों से ना माने तो इनके साथ वही सलूक किया जाना चाहिए जिसके वो मुस्तहिक होते हैं। चाइना ने बिलाशुबा भारत के मामले में यही पॉलिसी इख्तियार की, जिस पर फंकारते हुए भारत को अब साफ सूंघ गया, क्योंकि रिटायर्ड भारतीय जर्नल, सैटेलाइट तस्वीरें, दिफाई तजियाकारों की राय से तो यही पता चलता है कि चाइनीज़ फ़ौज किस हद तक इंडियन खत्ते के अंदर दाखिल हो गई है। चाइना को बेशक इलाकाई और आलमी अमन अजीज़ है, लेकिन जब भारत शरारतों से बाज नहीं आएगा तो उसका हाथ मरोड़ कर इसको सबक सिखाना ज़रूरी है ना। हमें भी भारत के मामले में अब जैसे को तैसा वाली पॉलिसी पे कारबंद होना पड़ेगा, क्योंकि अब भारत चाइना से मुंह के खाने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे इसकी शरंगेज़ी बढ़ रही है। पाक फ़ौज की तरफ से जवाब तो भरपूर दिया जा रहा है, लेकिन भारत इस सूरत हाल से अपनी आवाम की तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी हद तक जा सकता है, कोई मुहिम जो ही कर सकता है। इस सब का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को इदराक होगा। वज़ीर-ए-आज़म तो कह चुके हैं कि भारत किसी भी इक़दाम का जवाब पूरी कुव्वत और एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर देंगे। पाक फ़ौज गुज़िश्ता साल भी अपनी ताकत और दुश्मन को मुँह तोड़ जवाब देने का मुज़ाहरा कर चुकी है। जब भारत के 2 जहाज़ मार गिराए, एक पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया, जब एक साल में पाकिस्तान 2 दर्जन भारतीय ड्रोन भी तबाह कर चुका है। भारतीय तौसी पसंदाना अज़ाइम के हवाले से हमें इस वक्त चाइना के मौक़िफ़ की खुलकर हिमायत करनी चाहिए और अमलन इसके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि अपनी और इलाकाई सलामती की खातिर एक बदमाश पागल हाथी को नकेल डालना ज़रूरी हो गया। इस हवाले से पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने रॉयटर्स को एक इंटरव्यू देते हुए कहा, चीज़ें बड़ी तेज़ी से ख़राब हो रही हैं, बिगड़ रही हैं, हालात बहुत नाजुक हैं। पाकिस्तान को इसकी तशवीश है कि कहीं भारत पाकिस्तान को इस इलाकाई कशीदगी में शामिल करने के लिए धोखे से फंसाने की कोशिश ना करे। कुरैशी के मुताबिक भारत पाकिस्तान को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ज़रिए इलाकाई तनाज़े में फंसा सकता है। भारत की ये शरंगेजियाँ किसी नए तूफ़ान का पेश खेमा है। इस वक्त मैं कहता हूँ कि नए फितने उठने से कबल उन्हें कला कमा करने की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। हकीकत यह है कि चाइना ने लद्दाख में नई सरहदी पोजीशन को मुस्तहकम कर लिया। मोदी के इक़्तिदार में भारत तारीख के एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है जहाँ मोदी के गुनाहों का बोझ जल्द अज जल्द भारत टूटने वाला है। और एक और मैं आपको बताता हूँ कि अब हमें खुल कर कहना चाहिए कि मसला कश्मीर जो है 4 पार्टी इशू है। एक कश्मीरी खुद है, उसमें एक पाकिस्तान है, एक हिंदुस्तान है और चौथा चाइना है, क्योंकि चाइना बैठा है कश्मीर के अंदर, चाइना बैठा है लद्दाख के अंदर। तो चाइना पार्टी है और हमें चाइना को मजबूत करना होगा ये कह के कि उससे भी बात लेनी पड़ेगी। ये 2 लोगों के आपस के मामलात नहीं है। तभी यूनाइटेड नेशंस जो है, जब उसको पता चलेगा अब 2 नहीं 3 न्यूक्लियर पावर जो है वो एक हिस्से के ऊपर बात कर रही हैं, तो यूएनओ को भी सुनना पड़ेगा। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। यूट्यूब चैनल मुबशर लुकमान ऑफिशियल, इसको अगर आप फॉलो करते हैं और आप इस पर बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं अगर आप यूट्यूब पे जाके, तो आप इंश्योर करेंगे इस बात को कि हमारी जितनी भी खबरें हैं, न्यूज़ हैं, व्यूज़ हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं और वो बातें जो आपको कहीं नहीं मिल रही, वो आपको यहाँ पे मिलेंगी इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड टू मुबशर लुकमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा।